Dear students, today we are going to learn the lesson The Comet, second part. A British scientist writes a paper based on Dattada's discovery. So, British scientist এজনে Dattadaই যেটো আবিষ্কাৰ কৰিছিলে হেয়াৰ ওপৰত এখন পেপাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে মানে গৱেষণা পত্ৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন ৰিসাৰ্চ পেপাৰ. He and the defense science advisor have treated it over an impending calamity. Okay. Defense science advisor জন আৰু হে ব্ৰিটিছ সাইন্টিষ্ট জন দুইজনে মিলি এখন গোপন বৈঠক পাতিছে বা মিটিং পাতিছে বা তেওঁলোক গোপনে এই বিষয়ে তেওঁলোকে কথা পাতিছে কিয়নো এটা impending calamity মানে আহিবলগীয়া এটা দুৰ্যোগ. Conference of international experts might yield a clue to the cosmic puzzle. এখন ইন্টাৰনেশ্যনেল এক্সপাৰ্ট মিটিং মানে এখন গোটেই পৃথিৱীৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে লগ লাগি এখন মিটিং পাতি হেতু সলভ কৰা হ'ব. কসমিক পাজল মানে মহাকাশত হ'বলগীয়া যি এটা হাতৰ মানে এটা হাতৰ কসমিক মানে related to the space, okay, মহাকাশ. So the things that are there in the sky, so all together we can call cosmic. Okay. In the spacious dining hall of King's College, Cambridge, the butler whispered deferentially in the provost's ear and handed him an envelope on a silver tray. কৈছে যে কিংছ কলেজ কেম্ব্ৰিজৰ এটা আহল বহল ডাইনিং হল তাতে কি কৰিছে এজন বাটলাৰ মানে এজন এটেণ্ডেণ্ট সাৰ্ভেণ্ট আছে তেওঁ কি কৰিছে প্ৰভোষ্ট ইজ দ্য হেড অফ দ্য কলেজ কলেজৰ হেড তেওঁৰ কানে তেওঁলোক কিবা এটা কৈছে and handed him an envelope on a silver tray আৰু তেওঁৰ হাতত এখন সিলভাৰ ট্ৰেত থৈ পেলাই মানে ৰূপৰ এখন ট্ৰে মানে জানা তোমালকে যিখন এনেকুৱা বহল এখন প্লেটৰ নিচিনা তাতে তেওঁলোকে কি কৰিছে এটা এনভেলপ থৈছে আৰু হেতু দি পেলাই তেওঁৰ কানে কিবা কৈছে. The provost beckoned James and passed on the envelope. Saying, it seems you are wanted urgently in your room. So provost কি কৰিছে বা এই হেড অফ দ্য কলেজ তেওঁ কি কৰিছে জেমছ মানে সেই মানুহজন তেওঁ কৈছে যে তুমি যোৱা তোমাৰ নিজৰ ৰুমত বিচৰা হৈছে. As he made his way towards the beautiful building, James opened the envelope. It contained a brief note. Dear Dr. Fawcett, the bearer of this note has been instructed to bring you to my office in London tonight. Please come without delay. I'm making arrangements for your overnight stay in London. I regret the inconvenience caused to you and request you to keep your visit secretly confidential. Believe me, it is absolutely essential. Yours sincerely, John McPherson. Okay, তেওঁ কৈছে যে ডক্টৰ ফৰচিট আপোনাক মোৰ এটা খবৰ নিদিছে এই লেটাৰখনৰ জৰিয়তে আৰু আপুনি মোৰ অফিচলৈ আহিব লাগে আজি ৰাতি লণ্ডন আজি ৰাতি আহিব লাগে অকমানো পলম নকৰাকৈ আহক আৰু মই আপুনি লণ্ডনত থাকিব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিম আৰু আপোনাক এইদৰে অসুবিধা দিবলগীয়া হোৱাত মই বৰ দুখ পাইছোঁ কিন্তু আপুনি আহিব লাগিব আৰু আপুনি অহাৰ এইবোৰ সকলো তথ্য গোপনে ৰখা হ'ব. বিলিভ মি ইট ইজ এবছলিউটলি এছেঞ্চিয়েল মানে এইটো বৰ প্ৰয়োজনীয় কথা সেইকাৰণে অত্যাৱশ্যকীয় কথা সেইকাৰণে মই আপোনাক মাতিছোঁ. Yours sincerely, John McPherson. So কোনোবা জন মেকফাৰ্চনে তেওঁক মাতি পঠাইছে. The signature carried the designation underneath, Defense Science Advisor, Her Majesty's Government. So British governmentor underত যেটো Defense Science Department আছে তাৰ advisor
তেওঁ আছিলে জন মেকফাৰচন so the letter writer the person who was sending the letter was John McPherson and who was he was the defense science advisor okay so তেওঁ সেইখন letter দি পঠাইছে আৰু যিজন জেমছ ফৰচিট তেওঁক মাতি পঠাইছে A bowler-hatted man near the mantelpiece greeted him as James entered his sitting room. I am Johnson, sir, security officer at Whitehall. He showed his identity card and continued, I presume you know why I am here, sir. So you can understand bowler-hatted man means I'm showing here the bowler-hatted, okay, bowler-hat. So he manujan was near the mantelpiece. Mantelpiece is a place or is a showcase. Okay, is mantelpiece. And there what happened? A man was there. And when James went to his house, the man welcomed him. And the man said that I'm Johnson, moi security officer at Whitehall. Whitehall or moi security officer আৰু তেওঁ নিজৰ কাৰ্ড আইডেন্টিটি কাৰ্ড দেখুৱাইছে আৰু কৈছে যে মোক আপোনাক নিবলৈ পঠাইছে to the extent that is conveyed in this note replied James he knew that it would be useless to ask Johnson for further detail I won't take long so James told জেমছে ক'লে যে মই চিঠিখনত এটো কথা লিখা আছে মই গম পাইছো আপুনি মোক নিবলৈ আহিব then he thought that it is better or it is useless to ask Johnson for further detail মানে জনসনক একো হুধাটো একো লাভ নহব কিহৰ কাৰণে মাতিছে তেওঁক এনেকৈ কিয় মাতি পঠাইছে এটো কথাটো হুধাটো জনসনক হুধাটো একো লাভ নহব কিয়নো জনসনে কৈছে যে he is only a security officer so security officer জনে definitely he will not know why what is the reason okay তেওঁ হয়তো কিয়নো মাতিছে হেতু কথা কব নোৱাৰিব সেই কাৰণে তেওঁ নুহুধিলে আৰু ক'লে যে মই অলপ দেৰি পিছতে উলাই আহিছো আপোনাৰ লগত যাবলৈ কৈছে I won't take long মানে বুঝিবা না মোৰ বেছি দেৰি নহয় মই আপোনাৰ লগতে উলাই যাবৰ কাৰণে উলাই আহিব পাৰিম so when he said like that after that what happened Johnson's Ford Cortina brought them to Whitehall in less than 90 minutes okay so Johnson's মানে যিজন security officer জেমছক আনিবলৈ গৈছিলে তেওঁৰ এখন গাড়ী যিখন গাড়ীৰ নাম Ford Cortina okay Ford Cortina উঠি আহিছে আৰু তেওঁলোকে আহি পেলাই 90 মিনিটৰ ভিতৰত হোৱাইট হল পাইছেগৈ took them another 10 minutes to reach the chambers of Sir John McPherson having introduced James to Sir John 90 মিনিটৰ ভিতৰত তেওঁ আহি তাত পালেহি আৰু 10 মিনিট লাগিলে জন মেকফাৰছনৰ ৰুম পাবলৈ আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া জেমছক জন মেকফাৰছনৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিলে তাৰ পিছত জনসন তাৰ পৰা আতৰি গল slipped out means তেওঁ তাৰ পৰা আতৰি গল বুজি পাছনে mean you see now here the quality of this Johnson the security officer বিষয়ে তেওঁ কি কৈছে যে he was a quiet and efficient man মানে যদিও তেওঁ কথা বতৰা নকয় তথাপিও তেওঁ বৰ efficient আছিল তেওঁ বৰ কামত পটু আছিল Dr. Fawcett my apologies for this imposition on your time Sir John advanced his outstretched hands to avoid any further delay I will come to the point right away Sir John handed him a typescript so as soon as Johnson কি কৰিলে জেমছক আনি জন মেকফাৰছনৰ লগত লগাই দিলে okay আৰু তাৰ পাছত কি কৰিছে ফৰচিটে ডক্টৰ ফৰচিটৰ লগত যেতিয়া মানে James is Dr. Fawcett okay so you have to understand these things okay তোমালোকে বুজিব লাগিব Dr. Fawcett মানে হল James আৰু তেওঁ কি কৰিছে যে my apologies for this imposition on your time Sir John advanced with outstretched hand outstretched means তেওঁ হাত দুখন মেলি দিলে তেওঁ হাত দুখন মেলি পেলাই কি কৰিছে তেওঁ কৈছে যে মই ক্ষমা খুজিছো আপোনাক এদৰে কষ্ট দিয়াৰ কাৰণে and to avoid any further delay I will come to the point right away মই বেছি দেৰি নকৰো মই ডাইৰেক্ট
আপোনাক কথাটো ক'ব বিচাৰোঁ ছাৰ জন হেণ্ডেড হিম এ টাইপ স্ক্ৰিপ্ট ছাৰ জনে তেওঁ কি কৰিলে এখন টাইপ কৰা এখন লেটাৰ দিলে Why it is my paper to nature how did you get the original manuscript James was surprised and somewhat uneasy so now James you understand James forced মানে the person যাক তেওঁ চিঠি দি মতাই আনিছে হে James ফৰচিটে কৈছে যে যেতিয়া তেওঁৰ হাতত এখন টাইপ কৰা কাগজ দেখিলে তেওঁ ক'লে যে আপুনি এখন কেনেকৈ পালে why it is my paper to nature মানে nature is a research journal য'ত ৰিচাৰ্চ কৰা বা নতুন গৱেষণা কৰা কোনো বিষয় ইত্যাদিৰ বিষয়ে কোনো আৰ্টিকেলছ প্ৰকাশ পায় How did you get this original manuscript? James was surprised and somewhat uneasy. So James বৰ আচৰিত হৈছিল তেওঁ কৈছে যে মোৰ এই অৰিজিনেল কপিটো আপুনি ক'ত পালে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হি গেভ দিছ পেপাৰ টু নেচাৰ তেওঁ নেচাৰক দিছিলে এই পেপাৰটো পাব্লিছ কৰিবলৈ কিন্তু সেই পেপাৰটো কাৰ হাতত আছে এতিয়া ছাৰ জন saw his anxiety and continued Taylor, the editor of Nature, is a friend of mine. তেতিয়া কৈছে যে আসলতে এই নেচাৰ নামৰ যিখন ৰিচাৰ্চ জাৰ্নেল সেইখনৰ আসলতে যিজন এডিটৰ তেওঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ড মোৰ বন্ধু I had asked Nature to publish it without delay since it is very important. James looked puzzled. James was surprised and he was asking that মইতো সোনকালে এখন পাব্লিছ কৰিবলৈ কৈছিলোঁ দেৰি নকৰিবলৈ কিয়নো এইটো বৰ জৰুৰী কথা I agree that it is important, so important in fact that it must never be published. That is, if what you say is correct. Sir John lit his pipe. So Sir John was telling him that actually this is so important that it should not be published. এইটো ইমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ইমানেই প্ৰয়োজনীয় কথা যে এইখন ৰিচাৰ্চ পেপাৰ মানে গৱেষণা পত্ৰ এইখন পাব্লিছ নোহোৱাটোৱে ভাল প্ৰকাশ নোহোৱাটোৱে ভাল সেইবুলি তেওঁ নিজৰ পাইপডালত যিটো তেওঁ হয়তো পাইপ হুপে তেওঁ সেইকাৰণে তেওঁডাল জ্বলাই লৈছে James would never have tolerated aspersions on the accuracy of his work or the implied order that it must be suppressed. But he knew Sir John to be a respected scientist and was willing to hear him out. So you can understand, Jamesে কেতিয়াও নিজৰ ৰিচাৰ্চ পেপাৰৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এছপাৰশ্যনছ মানে ৰাফ কমেণ্টছ তেওঁ বা বেয়া মন্তব্য তেওঁ শুনিব নিবিচাৰিলেহেঁতেন আৰু এই কথাটো যে কৈছে যে এইখন লুকুৱাই ৰাখিব লাগে এইখন পাব্লিছ নকৰিব লাগে এইবিলাক কথা শুনি তেওঁ হয়তো একেবাৰে বিৰাট খং উঠিলেহেঁতেন তেওঁৰ বাট হোৱাট হেপন নাও তেওঁ জানিছিল আচলতে জন মেকফাৰ্চন এজন বৰ সন্মানীয় বিজ্ঞানী আছিলে আৰু তেওঁ ভাবিছিলে যে তেওঁনো কি কয় তেওঁ শুনা উচিত আগতে শুনি লোৱা উচিত প্লিজ ডু নট মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ড মি ডক্টৰ ফৰ্চিট I met Taylor today at lunch in the club where he showed me your paper. I still retain enough interest in astronomy, you know, and he asked for my opinion before sending it to a professional referee. I immediately realized that your result has profound implications if it is correct. So now you have to understand that তেওঁ কৈছে যে ডক্টৰ ফৰ্চিট আপুনি মোক ভুল নুবুজিব মই আচলতে মোৰ বন্ধু টেইলৰক আজি লগ পালোঁ লাঞ্চত মানে দুপৰীয়াৰ আহাৰত ক্লাবতে লগ পালোঁ আৰু তেতিয়া মোক তেওঁ এই পেপাৰখন দেখুৱালে তাৰপিছত তেওঁ কৈছে যে আই ষ্টিল ৰিটেইন এনাফ ইণ্টাৰেষ্ট ইন এষ্ট্ৰনমি তেওঁ কৈছে যে মই এতিয়াও এষ্ট্ৰনমি বহুত ভাল পাওঁ মই এষ্ট্ৰনমিত মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে মই আৰু কৈছে এণ্ড হি আস্কড ফৰ মাই অপিনিয়ন বিফৰ চেণ্ডিং ইট টু এ প্ৰফেশ্যনেল ৰেফাৰী তেওঁ কোনোবা এজন পেছাদাৰী এষ্ট্ৰনমাৰৰ ওচৰলৈ পঠিওৱাৰ আগতে তেওঁ মোৰ পাৰ্মিশ্যন লৈছে আৰু তেওঁ কৈছে যে I immediately realized that your result has profound implications. Profound is a word which means deep, okay, or serious.
serious, and implications here will be just for common thing it will be result. So it means that serious result mane in future some serious things are going to happen. Okay, aru he future kiba ta serious hobo aru hetuke loi tenuke ki korise ei kotha to chinta korise. Let me assure you, Sir John, that it is correct. I stake my reputation on it. James could not contain himself anymore. So, James was telling John Macpherson to put faith on him, to keep faith on him that it was correct. মানে তেওঁ যেটো লিখিছে তেওঁৰ ৰিসাৰ্চ পেপাৰখনত হেতু একদম সঁচা কথা বুজি পাইছানে হেতু ওপৰত তেওঁ কৈছে যে মই মোৰ নিজৰ ৰিপুটেশন মানে মোৰ নাম সকলোখিনি মই এটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে আৰু মই যেতিয়া মোৰ নামটোৰে মই এটো হ'ব বুলি কৈছো তাৰ মানে এটো হ'বই. Then what he is telling, do you realize what will happen if comet Datta collides with the earth as you predict it will? John Macpherson was asking him a question. Okay, তেওঁ এটা question সুধিছে যে তুমি জিদৰে কৈছা যে comet Datta, you remember comet Datta in comet 1 part 1, comet Datta was discovered by Datta, isn't it? So according to James Fawcett, in this research paper, he was writing that Comet Datta will collide with the earth. Comet Datta mane earthor logot ki hobo সংঘৰ্ষ লাগিব এটা সময় দুটা মুখামুখি সংঘৰ্ষ লাগিব. The effects will be catastrophic. That is why I have taken extra care to verify my calculations. The effects will be catastrophic. Effects will be catastrophic. মানে যেটো ৰিজাল্ট হ'ব হেতুটো একেবাৰে ভয়ংকৰ হ'ব. Catastrophic means ভয়ংকৰ. That is why I have taken extra care to verify my calculations. আৰু সেই কাৰণে মই কি কৰিছো extra care লৈছো মানে মই খুব সাৱধানেহে মই গণনা কৰিছো. Barring rare circumstances, আৰু যিবোৰ rare circumstances মানে বিৰল পৰিস্থিতি যিবিলাকত হয়তো কেনেবাকৈ দত্তদা ধূমকেতুটো পৃথিৱীৰ লগত সংঘৰ্ষ নোহোৱাকৈ বাছি যাব পাৰে, কিন্তু তেনে পৰিস্থিতি একেবাৰে বিৰল মানে নহবই পাৰে বুজি পাইছানে. তাৰমানে 100% সম্ভাৱনা আছে যে দত্তদা কমেট পৃথিৱীৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হ'ব আৰু কেইটামান এনেকুৱা কেতিয়াবা বিৰল পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে য'ত নহবও পাৰে. যিবিলাক পৰিস্থিতিত কলাইজন বা সংঘৰ্ষটো নহব পাৰে সেই পৰিস্থিতিবিলাক মই বাদ দিছো. Because the reason is that there are 100% chances, okay, of the collide je hobo ba সংঘৰ্ষ je hobo etu 100%, understand মানে হবই. James was confident, but Sir John picked out the one qualifying phrase. What are those rare circumstances? Etia James ekebare confident hoy kole তেওঁৰ একদম বিশ্বাস আছে যে collision হবই অৰ্থাৎ সংঘৰ্ষ হবই Datta comet and earth. So what happened then? Sir John Macpherson was very particular regarding this qualifying phrase. মানে তেওঁ এটা যে শব্দ শুনিলে এটা যে বাক্য শুনিলে যে rare circumstances মানে সেই rare circumstances সেই কি কাৰণে his collision to নহবও পাৰে সেই rare circumstance to মানে কোনবোৰ বিশেষ পৰিস্থিতিত সেই সংঘৰ্ষটো নহব. Well, it might collide with some asteroid before reaching here, or it might just split up when near the sun, or it might evaporate. So, এই তিনিটা তেওঁ ৰিজন দেখাইছে যে যদি কোনোবা এষ্টেৰয়েডৰ লগত বা সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰা কিছুমান সৰু সুৰা গ্ৰহৰ লগত ই সংঘৰ্ষ হৈ নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে বা ই সূৰ্যৰ একেবাৰে কাষলৈ আহি একেবাৰে গলি নাইকিয়া হ'ব, or it might evaporate বা ই মানে বাষ্প হৈ উৰি যাব evaporate. But one cannot count on this fortuitous circumstances.
fortuitous circumstances. Okay, see the spelling of this word, fortuitous. Fortuitous মানে হল যে এইবিলাক হল একেবাৰে মানে হ'ব নলগীয়া পৰিস্থিতি, মানে এনেকুৱা পৰিস্থিতি একেবাৰে বিৰল নহয় আৰু এটো কোনো চান্সেই নাই হ'বলৈ এইবিলাক পৰিস্থিতি কেতিয়াও নাহে আৰু সেই কাৰণে we have to proceed on the assumption that comet data will collide with the earth আৰু সেই কাৰণে আমি এটো মানি লবই লাগিব যে comet data মানে data নামৰ সেই ধূমকেতুটো পৃথিৱীৰ লগত সংঘৰ্ষ হ'বই হ'ব cometary collisions are expected to occur once in 10 million years but now we know that the next one will occur in a year তেওঁ কৈছে যে ধূমকেতুৰ সংঘৰ্ষটো আমি 10 লাখ বছৰৰ পিছত এবাৰ আশা কৰিব পাৰো কিন্তু মানে নেক্সট যেটো ধূমকেতুৰ সংঘৰ্ষ হ'বলৈ গৈ আছে হেতু অহা বছৰে হ'ব 10 months to be precise interjected James তেতিয়া কৈছে যে কিজানি 10 মাহৰ ভিতৰতো হ'ব পাৰে thank you for the correction do you realize that we have only 10 months of survival left for the entire living species on the earth. Don't you think we have to do something to stop all this? So, যেতিয়া কৈছে যে আমাৰ মাত্ৰ 10 মাহে সময় আছে 10 মাহ সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ পৃথিৱীখন গোটেই পৃথিৱীত থকা জীৱ-জন্তুৰ হৈতে কি কৰিব এটা ধূমকেতুৰ লগত সংঘৰ্ষ হৈ আমি নাইকিয়া হৈ যাম আৰু গটিকে এটো ৰখাব লাগে কেনেবাকে a fleeting smile crossed James's face just like a civil servant as if we are facing here a minor breakdown of law and order he thought to himself aloud he said how may I ask can we prevent this natural catastrophe Jamesৰ মুখত অকনমান হাঁহি এটা আহি গল হাঁহি পেলাই তেওঁ নিজকে যেন কৈছে যে এই মানুহজনে কেনেকৈ সুধিছে how John McPherson was asking যেন আমাৰ এটা সাধাৰণ law and order মানে আইনৰ লগত কিবা এটা প্ৰবলেম হৈছে যেন মানে আমাৰ কিবা এটা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম হৈছে যেটো প্ৰবলেম আমি মানুহে সলভ কৰিব পাৰো তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণে জন মেকফাৰ্সনে কথাটো সুধিছে কিন্তু আসলতে তেওঁ তো জানে যে এটোটো এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগটো আমাৰ হাতত নাই আমিটো কৰিব নোৱাৰো এটো বুজি পাছনে এটো সলভ আমি নোৱাৰো কৰিবলৈ আমি এটো সমাধান কৰিব নোৱাৰো কাৰণ সাধাৰণ এটা আইনগত প্ৰবলেম হলে ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ প্ৰবলেম হলে মানুহে মানে পুলিশ মাতে হয়নি নহয় তেওঁলোকে কিবা এটা সলভ কৰে কিন্তু এটোটো তেনেকুৱা প্ৰবলেম নহয় এটোটো এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু এটা পৃথিৱীখনৰ লগত সংঘৰ্ষ হ'ব এটো কোনে ৰখাব পাৰিব তেওঁ হাঁহি উঠি গৈছে I don't know, but we have no option but to try. I think we need more than 2 brains to handle this situation. Okay, তেতিয়া জন মেকফাৰ্সনে কৈছে যে মই নাজানো কিন্তু আমি এটো ৰখাবই লাগিব মই ভাবো যে যদি এটা ব্ৰেইনে নোৱাৰে এটা মগজে এটো কাম কৰিব নোৱাৰে তেন্তে দুটা মগজে কৰক It is essential to call an urgent meeting of experts from all over the world to think of a countermeasure and of course in total secrecy তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে এটো আমি এখন আৰ্জেন্ট মিটিং আমি এখন খুব ততাতৈয়াকৈ এখন মিটিং দিয়া উচিত বা এখন বৈঠক দিয়া উচিত যিখনত এক্সপাৰ্টছ সকলে কাম কৰক গোটেই পৃথিৱীৰ এক্সপাৰ্ট সকলে যাতে এই সংঘৰ্ষ হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে আৰু এটো টোটাল সিক্ৰেসি মানে সম্পূৰ্ণ গোপনীয়তাৰে হওক Think of the panic in the world if this dreadful news leaks out. Sir John glanced at the manuscript in James's hand. তেওঁ কৈছে যে এই খবৰটো গোপনীয় কৰি ৰখা উচিত কিয়নো কেনেবাকৈ যদি মানুহবোৰে গম পাই যায় যে আৰু কেইমানৰ পিছত 10 মাহ মানৰ পিছত পৃথিৱীখনে এটা ধূমকেতুৰ লগত সংঘৰ্ষ হ'ব আৰু তাৰ পিছত এটা মানুহবিলাকৰ কি অৱস্থা হ'ব সকলোৱে বুজি পাব যে পৃথিৱীখন ধ্বংস হৈ যাব তেওঁলোক মৰি যাব গতিকে মানুহবিলাকৰ মাজত আগতে এটা মাৰি মৰক মানে এটা বহুত ডাঙৰ এটা বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব মানুহবোৰ হেকাৰণে মানুহবিলাকৰ আগত এটো কথা লিক কৰা উচিত নহয় Sir John glanced at the manuscript in James's hand Sir John McPhersonে
যিখন জেমছৰ হাতত সেই মেনুস্ক্ৰিপ্ট জেমছৰ হাতত যিখন কাগজ আছিলে সেই কাগজখনলৈ চাই তেওঁ ক'লে My suppressing this paper will not hide the truth, Sir John, James said. There are others who will arrive at the same conclusion sooner or later. So James কৈছে যিজনে সেই পেপাৰখন লিখিছে যিজনে সেই ৰিচাৰ্চ পেপাৰখন লিখিছে তেওঁ কৈছে যে মই লুকলেনো কি হ'ব আৰু বহুত মানুহে এইটো লৈ গৱেষণা কৰি আছে তেওঁলোকেতো সেই একেটা সিদ্ধান্ততে উপনীত হ'ব গতিকে তেওঁলোকেও গম পাব যে অতি সোনকালে পৃথিৱীখন ধূমকেতুৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হ'বলৈ গৈ আছে No, do not suppress it but tone it down. Add many ifs and buts, okay, to make your conclusion appear not so certain. I will exert all my influence with friends in other countries to make them exercise a similar restraint for a while. So তেতিয়া জন মেকফাৰ্চনে কৈছে তুমি বাৰু সাপ্ৰেছ কৰিব নালাগে মানে লুকুৱাব নালাগে আৰু তুমি কথাটো এনেকৈ কোৱা যেন কথাটো ইমান বেছি সম্ভাৱনা নাই মানে নহবও পাৰে এনেকুৱা ধৰণে তুমি কথাটো লিখা এড মেনি ইফছ এণ্ড বাটছ মানে বহুত যদি কিন্তু এনেকুৱা ধৰণে লগাই লিখা যাতে মানুহবিলাকে বুজি নাপায় যে ইয়াৰ অৰ্থনো কি যাতে তেওঁলোকে এইটো কথা একেবাৰে ক্লিয়াৰলি বুজি নাপায় যে বা একেবাৰে স্পষ্টকৈ এইটো কথা যাতে ওলাই নাহে যে পৃথিৱীখনে ধূমকেতুৰ লগত সংঘৰ্ষ কৰিব I will exert all my influence okay তেওঁ কৈছে যে মইতো আনকি মই বেলেগ দেশতো কোনোবাই যদি একে ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ কৰি আছে গৱেষণা কৰি আছে মই তেতিয়াহলে মোৰ বন্ধুসকলক কৈ তাতো এই কথাটো লুকুৱাবলৈ বা তাত এটা বাধা দিম যাতে কোনেও এই আসল সত্যটো যাতে কোনেও উলিয়াই নিদিয়ে মানুহৰ মাজলৈ For how long তেতিয়া জেমছে সুধিছে যে কিমান দিন আপুনি লুকুৱাব কিমান দিন আপুনি এনেকৈ ৰাখিব Until this wretched comet is safely out of the way তেতিয়া তেওঁ কৈছে এই wretched comet মানে এই এই যিটো ধূমকেতু wretched is not a good word okay তেওঁ এটা স্কল্ডিং বুলি তেওঁ কৈছে যে এইটো ধূমকেতুটো হৈছে সেই ধূমকেতুটো যেতিয়ালৈকে পাৰ হৈ নাযায় আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি নাযায় তেতিয়ালৈকে মই এইটো কথা লুকুৱাই ৰাখিম Let us spend some time now to plan the details of this international conference. Okay, তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে আমি এই যে ইন্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেন্স বা এখন আন্তৰ্জাতিক আমি সন্মিলন পাতিম বা মিটিং পাতিম সেই মিটিংখনৰ কাৰণে আমি অকণমান ভালকৈ চিন্তা কৰোঁ Shall we call it in a week's time here? তেতিয়া তেওঁ সুধিছে যে আমি এক সপ্তাহৰ ভিতৰতে মিটিংখন পাতো নেকি A week to plan such an important secret conference of international experts. Okay, James thought it an impossible task, but Sir John disagreed and began to spell out details. Kole je ami ek hoptahote meeting khon patu niki. Sir John e hudile, teta James je eneko ekhon meeting international conference of expert মানে গোটেই পৃথিৱীৰ এক্সপাৰ্ট সকলক লগাই বিশেষজ্ঞ সকলক লগাই এখন মিটিং পতাটো সম্ভৱ জানো এক সপ্তাহৰ ভিতৰত জেমছ থট ইট এন ইম্পসিবল টাস্ক জেমছে ভাবিলে এটোটো একেবাৰে ইম্পসিবল এটো সম্ভৱেই নহয় অসম্ভৱ কথা বাট ছাৰ জন ডিসএগ্ৰিড এণ্ড বিগিন টু স্পেল আউট ডিটেইলছ এতিয়া ছাৰ জনে ক'লে যে এটো সম্ভৱ গোটেই কথাখিনি ডিটেইলছত মানে কৈ গ'ল যে এনেকৈ কৰিব লাগিব এই মিটিংখন আমি এনেকৈ পাতিব লাগিব বুজি পাইছা so you have got this particular ধূমকেতু বা comet that is going to collide with the earth and then what will happen after that and the two person James and John McPherson both are talking about it